तो हेलो फ्रेंड्स देखो आपंकर बहुत सारा क्वेश्चन थिला जे जो रेलवे रे वैकेंसी बाहर 32,438 पोस्ट आमर भुवनेश्वर में 964 पोस्ट बाहर तो यहीटा को लेकिन आपंकर बहुत सारा कन्फ्यूजन थिला बहुत सारा डाउट अच्छी जमी क्वालिफिकेशन को लेकिन होगला कि यार ड्यूटी केमती प्रमोशन केमती कि ये सालेरी केमती कौन मिले से रिलेटेड आपंकर बहुत सारा डाउट थिला तो से आप सहित गोटे बहुत बढ़िया भिडियो नहीं आसी जो थी कि आम जड़े भाई अच्छा जी ग्रुप डी रे जॉब करूँ तो सहित कथा निहाती भाव में आपंकर जिते सारा डाउट थिला मुझे कलेक्ट करी निहाती भाव में आपंकर जहाँ जहाँ डाउट थी वीडियो देखी सारा पर आप क्लीयर हो तो भाई तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कहीं जे भाई गोटे बहुत दिन पर एक्चुअली कथा हली तुम सहित तुमको कहू कहू तुम हाँ कल से भाई थैंक यू भाई ठीक है। हाँ तो भाई देख ये जो पोस्ट बाहरी आमर 32,438 पोस्ट बाहरी ओडिशा रे आमर जोड़ा भुवनेश्वर 964 पोस्ट अच्छी तो ये ऑनलाइन चलती तो पिला माने फॉर्म अप्लाई कर 22/2/2025 लास्ट डेट यार अच्छी तो ये जो पोस्ट गुड़िक बाहर फास्ट निज विषय टी इंट्रोडक्शन दियो तापर जे हमें कथा हवा या रिलेटेड सब उपरे। नमस्कार समस्त को मित्र हाँ भाई मित्रहन प्रधान मुझे ट्रैकमैन 4 हिसाब से जॉइनिंग करछि टिकरी सेक्शन रे रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट रे जाउछि भुवनेश्वर जोन रे जॉइनिंग करछि 2019 रे बोधे भाई रिक्रूटमेंट हेतिला नै कि हां 2019 रे जॉइनिंग मोर। हाँ 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 तो जो को पोस्ट भाई कहलो मो ट्रैकमैन 4 रे अबे जॉइनिंग। हाँ 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 ये तो ये जो पोस्ट बाहर 14 प्रकार पोस्ट बाहर फास्ट पोस्ट उपरे टिके आमे कथा ही जिबा ठीक अछि जे पोस्ट ये भाई 14 प्रकार जो पोस्ट बाहर ये सबुठ अधिका अधिका पोस्ट मुझे देखुली जे ट्रैकमैन टेनर जोड़ा आम रही बोध ये तुम रिक्रुटमेंट हो कि ट्रैकमैन 4 रे हाँ ट्रैकमैन 4 ये बाहर जोड़ा इंजीनियर डिपार्टमेंट रोज बोधे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 231 पोस्ट अच्छी आ गए अच्छी आम पॉइंटमैन बी जोड़ा ट्राफिक रोचे 319 पोस्ट अच्छी तापरे आ गए ट्रैक मेसीन गोटे कौन एमती गोटे पोस्ट अच्छी 124 पोस्ट अच्छी तो ये जो पोस्ट पिला माने केमती कौन प्रिफरेंस देबे कोडा को पकेबे बोली कंफ्यूज रहउची तो या ऊपर टिके कह प्रिफरेंस कहले देखंतो सब तो सही ग्रुप टी अंडर रे जाउची बाकी सेति मध्य भी रहउची 3-4टा पोस्ट 5-6टा पोस्ट एमती भल रहउची। हां तो प्रथम जॉब ऑनलाइन करबा पूर्व समस्त ठीक से देखिना बाची को पोस्ट रे को प्रकार काम होउची। हां देखिबा प्रथम देखिबा को बोले प्रथम वर्कशॉप पोस्ट गोटा भल पॉइंट्समैन गोटा होची जेमिति कि ट्रैक मशीन रहउची से पोस्ट गोटा देखिबा को बोले भल तो सेतिरे भल टीए सैलरी हिसाब देखिले भल ड्यूटी हिसाब देखिले भल अछि आ टीए भी सेतिरे भल आसुची वर्कलोड भी होची सेमिति। हां तापर जो हाँ 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 ये जो जोड़ा अधिक अधिक जो पोस्ट बाहर 3टा पोस्ट मुझे देखुली ट्रैक मशीन पॉइंटमैन आउ ट्रैकमैन जोड़ा बाहर हां तो ट्रैकमैन तो ये 3टा पोस्ट को पोस्टा ये भल लागुची माने ड्यूटी देखिकी कि सैलरी फैलरी आगु प्रमोशन जोड़ा देखि कोडा भल लागुची तुमको कोडा भल अछि मते देखिबा को बोले ट्रैक मशीन टाइ भल आ पॉइंट्समैन ही भल ट्रैक मशीन नो सैलरी होची अधिका टी आसीबो सेतिरे अधिक हां 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 सेतिरे होची ड्यूटी होची मासक 21 दिन तापरे 8-9 दिन हाँ 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 से हिसाब रे से हेडक्वार्टर संकर हेडक्वार्टर जोड़ी ड्यूटी दो से हिसाब रे ड्यूटी करंती बस तो आ से हिसाब रे हेडक्वार्टर रो जतकी दिन रहिबे बाहर सेतकी दिन टीए मिलबो एक्स्ट्रा से माने तो सैलरी रा से हिसाब रे अधिक आबो। हां पॉइंट्समैन कथा देखिबा बोले पॉइंट्समैन प्राय सब स्टेशन रे रहंती शंटिंग करबे सिग्नल से माने गाड़ी पास कराइबे से ड्यूटी से माने कर से भी ड्यूटी हां 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 तो ये जो 2-3टा जो जो पोस्ट गुडी को अधिक अधिक बाहर से पोस्ट गुडा प्राय तो भल अछि तारे नै कि हां भल अछि तापर भाई ये जो क्वालिफिकेशन को नै कि या पूर्व जो 2019 रे बोध आईटीआई मागुथला बोधे आईटीआई कंपल्सरी नथिला सेतरे भी 10th थिला फर्स्ट 10th ले पके पारे एई वर्ष भी से 10th थिला से पके पारे समान अछि। हां नै ता पूर्व थरो ताहले बोध आईटीआई किछि पोस्ट थिला बोधे हां आईटीआई सेमी थिला बोधे बाकी आरो वर्ष समस्त पके परत 10th लास्ट हाँ ये थर भी तो क्वालिफिकेशन से 10th पास अच्छी आउ ता बाद भाई ये जो रिक्रुटमेंट होची फास्ट तो हमर रिटन टेस्ट हवा तापर फिजिकल तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तापर हमर मेडिकल अछि तो रिटन ऊपर केमती कोन क्वेश्चन आसे दिए कुह रिटन तो ये 10th बेसिस रे एग्जाम कंडक्ट करबा से तो क्वेश्चन 10th एनसीईआरटी फॉलो करिले भलो ठीक। हां
ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଆସେ ତ ବେସିକାଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ବେସିକ୍ ଯେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ରହେ କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ତ କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ଇଜି ହେବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍। ହଁ ହଁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ଆସେ ନା ସେଇ ନର୍ମାଲ ଟିକେ ଆସେ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 25-25 ମାର୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ସାଇନ୍ସ और ଜିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସିବ ମିଶିକି ତ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ସେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ମଡରେଟ୍ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ଇଜି ଆସିବନି ବେଶୀ ହାର୍ଡ ବି ଆସେ ସେମିତି ହାର୍ଡ ବି ଆସିବନି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆସିବ। ହଁ 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 ଆମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବା ଭାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛ ଘରକୁ ତାହେଲେ ଦେଖା ହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପୁରା ରିଟିନ୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବନେଇବା ସ୍ପେଶାଲ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନେଇବା ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନର୍ମାଲ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଟିକେ ଟିକେ କଭର କରିବା ଯେହେତୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ କଭର କରିବା ଆଉ। ହଁ ମୁଁ କେବେ ଛୁଟିରେ ଗଲେ ଦେଖିବା ସୁବିଧା ହେଲେ ଦେଖିବା କରିବା। ହଁ ରିଟିନ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ରହିଛି କେତେ ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉଛି କି? ଫିଜିକାଲ ନେଉଛି 3 ଗୁଣା ପିଲାକୁ ନେଉଛି। ହଁ ଫିଜିକାଲ ତ ବି ସେଇ ନର୍ମାଲ ଅଛି ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁ 35 କେଜି ୱେଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି? ହଁ ନର୍ମାଲ ସେ ରହୁଛି 35 କେଜି ୱେଟ୍ 100 ମିଟର ରନିଂ କରିବେ ଚାଲିବେ ତାମାନେ 2 ହଁ ହଁ ମିନିଟ୍ରେ। ହଁ ଆଉ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସିଏ ହଁ ରନିଂ ହେଉଛି 1 କିଲୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ। ହଁ 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 ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ 20 କେଜିର ଗୋଟେ ରହୁଛି 100 ମିଟର 2 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ 1 କିଲୋମିଟର 5 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି। ହଁ ସେଇଟା ତ ୟାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି ସେଇଟା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଯିବେ। ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ସେଇଟା ବି ସେଇ PDFରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତି? ମେଡ଼ିକାଲ ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଏ ହେଉଛି ରେଲୱେ ଜବ୍ ତ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଆଖି କାଟାଗୋରୀ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସେ କେତେ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ କାଟାଗୋରୀ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ଆର୍ମିରେ ଯେମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତି ସେମିତି ନା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ରହୁଛି ଏଠି? ଆର୍ମି ତ ଆର୍ମି ଲେଭେଲରେ ହେବନି ବାକି ଫିର୍ ବି ଆଇ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନ। ହଁ 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 ମାନେ ଆଖି ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତା ବାଦ ବାକି ଗୁଡ଼ା ଚଳିଯିବ ନାଇଁ କି? ହଁ ତ ଅଲଗା ନର୍ମାଲ ହେବ ବାକି ଆଖିଟା ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ବାଦ ଭାଇ ତାପରେ ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା। ତା ବାଦ ଆମେ କଥା ହେବା ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି ରିଲେଟେଡ୍। ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ମାନେ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ବେଶୀ ହେଉଥିବ ବୋଧେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 14ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଇଥିରେ ବିଶେଷ କରି ତମେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କହିପାରିବ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଯେଉଁଟା କହିପାରୁଛ ଟିକେ ଠିକ୍ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ 4ରେ ଜଏନିଂ କରିଛି ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଜ୍ଞା ବେସିକାଲି ସିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତ 5ଟାରେ ଶେଷ ହୁଏ ପୁଣି। ହଁ ତ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଖାଇବା ନେଇକି ସେକ୍ସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି ହୁଏ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଠିକି ଯାଅ। ହଁ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ବି ସେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ ମଝିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଆଉ ମାନେ ଦିନକୁ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ହେଇଯାଉଛି 7ଟାରୁ 5ଟା। ହଁ ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ହେଉଛି 7ଟାରୁ 5ଟା ଏଇ ହିସାବରେ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେକ୍ସନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟି ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛି। ହଁ ହଁ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ରାତି ପୁଣି ଅଲଗା ପିଲା କରିବେ ନା ପୁଣି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରିବେ? ସେଇଟା ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହୁଏ ଯାହାକୁ ନାଇଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସେ ନାଇଟ୍ ଯିବ ଆଉ ଡେ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ବୁକିଂ ହେବ ସେ ଡେରେ ଯିବ। ହଁ 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 ଆଉ ଯେଉଁ ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଗଲା କି ଛୁଟି ଫୁଟି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଛୁଟି ଆମ NH ରହୁଛି 12ଟା ଆଉ CL ରହୁଛି 10ଟା LP ରହୁଛି 30ଟା ରହୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥରେ 15ଟା ଆଡ଼୍ ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ 6 ମନ୍ଥରେ ସେଇ 15ଟା ଆଡ଼୍ ହେବ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବି ଲିଭ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲିଭ୍ ରହୁଛି ସେମିତି। ହଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ମନେକର ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କେମିତି କ'ଣ? ଆମ ପୁରା ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ କଥା କହୁଛି ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ରେ ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ 4ରେ ଆମେ ଜଏନିଂ ଦେବ ତ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ 3କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବ ପୁଣି 7-8 ବର୍ଷ ବେଳେ ସେ ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ 2କୁ ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବ। ମାନେ ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ 4ରୁ ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ? ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ 1 ହେଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ ତ ସେ କାମ କରେଇବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଟ୍କୁ ସେ କାମ କରେଇବେ। ତାପରେ ପୁଣି ତାପରେ ମେଟ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି ଜେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ଆଗକୁ ଅଛି SSC ବି ଏମିତି ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ପୁଣି। ହଁ 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 ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଛୁଟି ତ ଗଲା ତା ବାଦ ପ୍ରମୋସନ୍ ଗଲା ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ? ଖାଇବା ତ କ୍ୱାର୍ଟର ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ।
ମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେ ରହିବେ, ନହେଲେ ବାହାରେ ରେଣ୍ଟରେ ହେଇକି ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଅଛି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରାୟ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଥାଏ ଯଦି କ୍ୱାର୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ ତ ସେ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ରେ ରହନ୍ତି। ଆରେ ଖାଇବା ତ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ପାଖରେ ଯଦି ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ହୋଟେଲ୍ ନିଜେ ବୁଝିକି ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସେ ନା ନାଇଁ ନିଜ ପଇସାରୁ? ନା ସେଇଟା ନିଜ ପଇସାରୁ ଅଛି। ହଁ ମାନେ ଖାଇବା ନିଜ ପଇସାରୁ, ରହିବାଟା ବୋଧହୁଏ ହେଇଠି ହେଇଯିବ ବୋଧେ ନୁହଁ କି? ରହିବା ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେବ ଯଦି ସେ ପୁଣି ସେ ସାଲେରୀରୁ ସେଇଟା ଡିଡକ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ପଇସାଟା। ମାନେ ସାଲେରୀରୁ ସେଇଟା କଟିବ? ହଁ, ଆଉ ଯଦି ବାହାରେ ରହିବ ତମେ ବାହାରେ ରେଣ୍ଟରେ ହେଇକି ରହିବ ସେ ସାଲେରୀରେ ଆଡ୍ ହେବ ସେଇଟା। ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସେଇଟା ଆସେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସାଲେରୀ ଯୋଉ ଆମର? ସେଇଟା ବେସିକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ 18,000 ବେସିକ୍ରେ ସେ ତା 10% ଦେଉଛି ଏବେ। 10% କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ ଦେଉଛି, ପୁଣି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବ, ନହେଲେ ଆଡ୍ ହେବ ସେ ସାଲେରୀରେ। ମାନେ ବେସିକ୍ ପେ ଯେତେ ଅଛି ତାର 10% ଦେଉଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ? ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଖାଇବା ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବାହାରେ ହୋଟେଲ୍ ସେମିତି ଆଭେଲେବିଲିଟି ହିସାବରେ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସାଲେରୀ ଯୋଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏବେ ଚାକିରି ପାଉଛି ତାହେଲେ ସାଲେରୀ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି? ସାଲାରୀ ଏବେ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଜଏନିଂ କରିବ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ତ ବେସିକ୍ ରହିବ 18,000। ହଁ, ବାକି ଯୋଉ ଆଲାଉନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସାରା ଲାଗୁଥିବ ନା? ହଁ, ଯେମିତିକି ଆମ ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ରେ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି, ରିକ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ କିଛି ଅଛି। ରିକ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି ନୁହଁ କି? ହଁ, ରିକ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି। 3,000 ଉପରକୁ ସେଇଟା ଆସୁଛି ରିକ୍ସଟା। ଆଲାଉନ୍ସ ତା ବାଦ ଡିଏ? ହଁ, ଡିଏ ତ ଏବେ ବଢ଼ୁଛି, ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଆସିବ। 53% ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପୁଣି। ହଁ ମାନେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ରିସେଣ୍ଟଲି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 30,000 ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ ଆଉ ନୁହଁ କି? ହଁ, ରିସେଣ୍ଟଲି ପାଇଲେ 30-32,000 ଆସିବ। ପୁଣି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କିଛି ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଡ୍ ହେବ। ଟିଏ ପୁଣି ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆଡ୍ ହେବ। ଟିଏ ବି ମାନେ ଯୋଉଠି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଟିଏ? ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ କଥା କହୁଛି, ଟିଏ ହେଉଛି ତମ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 8 କିଲୋମିଟର। ତ ସେଇ 8 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଅଧିକା ତମେ ଡ୍ୟୁଟି କରି କେବେ ବୁକିଂ ହେଲା ତ ସେଇଟା ଟିଏ ହିସାବରେ ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ। 70% ଅଛି, 100% ଅଛି। 100% 6,625 ଆସୁଛି 100%ଟା। ଟିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି? ଟିଏ ଏମିତି ଡ୍ୟୁଟି ହିସାବରେ, ସିଜିନ୍ ହିସାବରେ, ଡ୍ୟୁଟି ହିସାବରେ 3-4 ହଜାର ପଳେଇ ଆସିବ ସେ। ଆଉ ଷ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ ଭାଇ ଆସିବ, ସେଇଟା ସେମିତି ଟିଏ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ କି ଆସିବ ବୋଲି। ଆମର ଯେମିତି ଟିଏ ଫିକ୍ସ, ମନେକର ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ 300 ଟଙ୍କା ଟିଏ ଫିକ୍ସ? ହଁ, ସେମିତି ନୁହଁ? ସେମିତି ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିଏ ଯିବ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରିବ କି? ହଁ ଯୋଉ ଦିନ ଯାହାର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମାସରେ ଯେତିକି ଦିନ ସିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ଏଇ ମାସରେ ଯେମିତି ମୁଁ 8 ଦିନ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନକୁ ତ 8ଟା ଟିଏ ଆସିବ ସେମିତି ଆଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଏରେ ମିନିମମ୍ ତ ସେଇ 300 ହିସାବରେ ଆସୁଥିବ ବୋଧେ ନା? ନାଇଁ, 70% ଗୋଟେ ଅଛି, 100% ଗୋଟେ ଅଛି। ତ 70% ଯୋଉଟା ସେଇଟା 437.5 ଆସିବ, ଆଉ 100% ଯେ 625 ଆସିବ ସିଏ। ହଁ ତାମାନେ ମାନିକି ଚାଲ ଗୋଟେ 30-35 ହଜାର ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସାଲେରୀ ରହୁଛି ଆଉ ନାଇଁ କି? ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାଇବେ ଆଉ। ତ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେ ହାର୍ଡ ନୁହଁ କି? ହାର୍ଡ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ହାର୍ଡ ବି ହୁଏ, କୋଉଦିନ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ବି ହୁଏ। ସେମିତି ତ ନର୍ମାଲ ହେବନି ସବୁଦିନ। ଟ୍ରାକମ୍ୟାନରେ ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଟ୍ରାକମ୍ୟାନରେ? ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ କାମ ହେବ ସବୁବେଳେ। ତ ଟ୍ରାକ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନାଇଟ୍ ବି ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ, ବୁକିଂ ହୁଏ, ନାଇଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ଏମିତି ଷ୍ଟେସନରେ ବି ରହିବ, ମେସେଜ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ ମଝିରେ। ଆଉ ଗେଟ୍ରେ ବି ରୁହନ୍ତି ଟ୍ରାକମ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ଗେଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଭାଇ ଚାକିରି ତ ବାଛିବା କଥା ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଯଦି କୋଉଟା ବି ମିଳୁଛି, ହଁ ମିଳୁଛି। ଏଇଥିରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ଜିଡିସି ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଦେଇକି ଆକୁ ତମେ ଗୁଡ୍ସ ଗାର୍ଡ ବା ଏଏଲପି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆକୁ କରିପାରିବ। ସେଇଥିରେ ରିଜର୍ଭେସନ ରହୁଛି ବୋଧେ ଏଏଲପି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି? ହଁ, ସେଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ବାହାରେ ସବୁ ଯେମିତି ବାହାରୁଛି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ବାହାରେ। ସେଥିରେ ଗୁଡ୍ସ ଗାର୍ଡ, ସିଗ୍ନାଲ ଆଉ ଏଏଲପି ଏମିତି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ତମେ ଆକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଆକୁ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି, ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ କଲ ତାହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିବ ଆକୁ ଯାଇକି? ହଁ, ସେଇଟା। ଆଉ ଯଦି ବେଟର ହେବ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଯିଏ କରିଛି, ଯିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ବି ଜଏନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆକୁ ଅଛି। ତ ସିଏ ଏଏଲପି କିମ୍ବା ଏଏଲପିରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସିଏ ଆକୁ ଯାଇପାରିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ତ ଭାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଫର୍ମଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ଆଉ। ହଁ, ଆପ୍ଲାଏ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାଟା ଠିକ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ତ ଭାଇ ଏମିତିରେ ମିଳୁନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ବି ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ସେଇଟାକୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ। ହଁ, ସେଇଟା। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବାହାରିଛି ଫର୍ମ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆକୁ
एनटीपीसी भी बाहर एनटीपीसी ट्राई कले ग्रुप डी होबार चांस बहुत एनटीपीसी जो ट्राई कर ग्रुप डी भी से रिलेटेड से सिलेबस सेम प्राय ना सब आसुची हाँ तो ठीक अच्छे भाई एमती तो चलती ड्यूटी मुझे भावुची जब जब आसो ताले निहाती भाव देखा हेले आम टे रिटिन उपर बनवा गोटे भल कर गोटे वीडियो बनवा जे कौ कौ टॉपिक रू क्वेश्चन गुड़ा आसुची केमतिया क्वेश्चन आसुची केमती पिला माने प्रिपरेशन करेंगे तो भाई बहुत भल लगला जे गोटे कम से कम टाइम बाहर करके एते टाइम गोटे देल तो चाकरी रिलेटेड आ जदी किछि कहबार अछि तो कह ना ठीक अछि आपन करि जानबा अछि पचारन सेमति मो कहि नहीं मोर हिसाब रे तो एतिकी डाउट थिला पिला मानकर मु देखुथिली हां विशेष करके तो बहुत हुए समस्त डाउट क्लियर जाइए जदि जो डाउट थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कले भाई टे वीडियोटा मुझे तुमको लिंक शेयर करदेवी जदि को पिला भी कमेंट करूँ रिप्लाई टे भी करदे पार तुम के फ्री हेले हाँ कहीं ना देख आम जहाँ देखु भाई आडभर्टाइजमेंट जहाँ अच्छे से पढ़ी आम पिला बताऊँ कि तुम जेहेतु फेस टू फेस चाकरी जेहेतु अच्छ तुम तो आम ठू निहाती अधिका जान तो से गुड़ा शेयर करवा जदि केतले देखा गोटे भल की वीडियो गोटे बनवा हाँ ठीक अच्छे भाई टाइम तो भाई थैंक यू भाई हाँ थैंक यू बहुत टाइम बाहर करी गोटे आसिल कम से कम फास्ट टाइम कहू तो धन्यवाद भाई हाँ ठीक अच्छे थैंक यू।